सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 3rd ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 24 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ DEF ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 143 वर्ग सेंटीमीटर सानू दिता होया। सानू EF की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू सानू पुछी हुई है। तो ये आप पहला भी बेटा क्वेश्चन किया होया है, मैं दोबारा तुहानू समझा रहा इसनू। इस दे नाल दा ही क्वेश्चन सी पहला कीता सी आपां एक ट्रायंगल ABC है जिहड़ी वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF दे। तो जदों दो ट्रायंगल सिमिलर हुंदे हैं, दो त्रिभुजां समरूप हुंदे हैं, तो उन्हां दा जिहड़ा एरिया हुंदा है, एरिया दा जिहड़ा अनुपात हुंदा हैगा ਉਹ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਭੁਜਾ ਅਸੀਂ BC ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, EF। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ BC ਬਟਾ ਜਿਹੜਾ EF ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਊਗਾ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ABC ਦੀ ਭੁਜਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ABC ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ EF किस दी भुजा है, ट्रायंगल DEF दी, तो थल्ले किस नूं रखना है, DEF नूं। तो इस दे विच आपां हुण वैल्यू पुट कर देंगे। BC दी वैल्यू असीं फाइंड आउट करनी है। EF दी वैल्यू सानूं दित्ती हुई है कितनी है, देखो EF दी जिहड़ी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है और इधरली साइड स्क्वेयर रूट किस दा हो जाऊगा, पहला एरिया ABC कितना साडे कोल 64 और फिर एरिया DEF ये कितना 144 यानी 144 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਕੁਅਰ रूट कर दो, 64 ਦਾ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ, 144 ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 6 ਦੀ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 8/12 × 6 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਯਾਨੀ 12 2 ਚੌਕੇ 8, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 4। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ डाउन कर लो बेटा। और जो बच्चे पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर करो और जो बैल का नोटिफिकेशन है उसनू ऑन कर दो, ताकि जदों भी असी जी वीडियो अपलोड करिए तो तुहाडे तक जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। जोड़ा साडा नैक्सट क्वेश्चन है, देखो A एंगल सानू 60 डिग्री दिता होया है और B एंगल कितना साडे कोले 30 डिग्री। सानू वैल्यू किस दी पुछी हुई है, sin A cos B माइनस cos A साइन B। तो जाइन पहला है साइन A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, फिर है कॉस B की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। वो वैल्यू पुट कर दो, माइनस कॉस 60 डिग्री और फिर है साइन 30 डिग्री। इत्थे वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 की वैल्यू होंगी √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होंगी 1/2, सॉरी √3/2 होंगी है भी, और फिर cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू पुट करती ਆਪਾਂ। ये आ गया साढ़े को 3/4 और ये बच गया -1/4। 4 असी एल्सीयम ले लाँगे। ये पहला भी इस दे नाल दा क्वेश्चन आप सॉल्व किया होया पहले पेपर दे विच। इत्थे आ गया 3 - 1, ये आ गया 2/4, कैंसल करांगे कितना आ गया 1/2। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर है वो साढ़े कोले की हैगा 1/2 हैगा। तो देखो 1/2 की है, सैकेंड ऑप्शन के सानू मिल रहा है। एक बेटा तो मैं ट्रिक भी दसी सी भी साइन A cos B माइनस cos A sin B। इसका जोड़ा फार्मूला होंदा है वो होंदा है साइन A माइनस B होंदा हैगा। ये पहला लास्ट पेपर के आप डीपली डिस्कस किया सी, उत्थों तुसीं इसनूं देख सकते हो। साइन A माइनस B की वैल्यू की होंदी है, देखो हुण की होगी, साइन A एंगल कितना 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कराएंगे बच गया साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होंदी है 1/2। शॉर्टकट ये तुहानूं दस्सिया होया है, जिहड़ा साइन A cos B माइनस cos A sin B का फार्मूला की होंदा साइन A माइनस B, जे प्लस होवे तां की हो जांदा है, प्लस हो जांदा है।
ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੰਬ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸ਼ੰਕੂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट करना है। ठीक है, उसकी जी तिरछी उचाई है सलेंट हाइट है एल है, वो कितनी दी हुई है 16, और आधार का ब्यास यानी डायमीटर सानू दिता होया है 14, आ सारा सानू 14 सेंटीमीटर दिता होया है ब्यास, और असी इसका अर्ध ब्यास पता कर लांगे, तो रेडियस पता कर लांगे कितनी आ जाएगी 14/2 कट के कितना आ जाऊगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जी सारी 14 है तो इसका जो अर्ध ब्यास है वो कितना हो जाऊगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सलेंट हाइट भी हैगी है, और जी वक्र सतह का खेत्रफल होंगे शंकु का करवड सरफेस एरिया जिसनों असीं कहने हैं वक्र सतह का खेत्रफल, उसका फार्मूला होंगे πr/l, πr/l। पाई की वैल्यू पुट करती 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, अर्ध व्यास कितना कढ़िया सी 7 कढ़िया होया, एल सलेंट हाइट कितनी है 16, इनू कट दो 7 ਨਾਲ 7 कट्टिया गया, इत्थे को मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूना 32, 3 साढ़े को कैरी हो गया 32 का, फिर 16 दूना 32 3 35, तो 352 स्क्वेयर सेंटीमीटर साडा की है राइट आंसर है। तो ये बिल्कुल आसान जहा क्वेश्चन सी, एक फार्मूला ही बस बेटा तुसीं याद रखना है πr/l, ये किसका फार्मूला होंगे, किस दी सलेंट हाइट सॉरी किस दी करवड सरफेस एरिया होंगे कोन का यानी शंकु का। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो, अगे उचाई 30 सेंटीमीटर वाला एक बेलन जिसका अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसनों पिघला के नवा वेलन बनाया गया है जिसका अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो नवे वेलन की उचाई की होगी, ये सानू पूछा होया, यानी कहने का मतलब की है एक सिलेंडर है उसनों पिघला के एक नवा सिलेंडर बनाया गया। जो भी कोई चीज़ बेटा एक दूसरे तो दूसरी बनाई जाती है, कन्वर्ट की जाती है पिघला के, तो उन्हों का जोड़ा आयतन है वॉल्यूम है वो हमेशा बराबर रहिंदा है। मतलब साडे कोले देखो दो वेलन है, पहले वेलन का जोड़ा आयतन होंदा बेटा उसका फार्मूला होंदा πr²h, और जोड़ा असीं नवा वेलन बनावांगे उसका फार्मूला भी यही होगा πr²h। आपां की कीता, पहला जोड़ा वेलन सी उसका जोड़ा आयतन सीगा उसदे विच आपां की यूज कीता स्माल r और स्माल h। मतलब की है पहले वेलन का यह अर्ध व्यास है, दूसरे का दी पहले की हाइट कितनी है h, और दूसरे दे विच आपां कैपीटल R यूज किया, वो दूसरे बेलन की अर्ध व्यास है, और कैपीटल एच दूसरे बेलन की उचाई है। ठीक है, दोनों को आप डिफरेंस देता, जदों एक चीज़ तो पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाऊगी तो दोनों का जोड़ा आयतन है वो की होगा बराबर होगा, तो दोनों के आयतन की करते बराबर रखते। ठीक है, तो हुण देखो फाइंड आउट की करना आप, पहला देखो पहला जोड़ा बेलन है उसकी उचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और उसका जोड़ा अर्ध व्यास कितना है 14, आप इत्थे वैल्यू पुट कर देने पाई, आर की वैल्यू कितनी पुट करांगे असीं 14, 14 × 14, हाइट कितनी है पहले बेलन की 30, तो 30 पुट करती। ठीक है, हुण दूसरे बेलन का जोड़ा इसनूं पिघला के बनाया गया उसका अर्ध व्यास कितना देखो 7 सेंटीमीटर है, असीं 7 भरांगे इत्थे 7 × 7, उसकी हाइट नहीं पता वो फाइंड आउट ही करनी, वह एच का एच रख देंगे। समझ लग्या बेटा, पहले बेलन का अर्ध व्यास और उचाई भरती, दूसरे बेलन का सिर्फ अर्ध व्यास दिता सी उसकी वैल्यू पुट करती, सिर्फ हाइट रह गई उसकी वो अपने आप फाइंड आउट हो जूगी। देखो पाई नाल पाई की हो गया कैंसल हो गया, 14 × 14 × 30, आ जोड़ा 2 7 × 7 है ये बटे च आ जूगा, इधर उधर की रह गया सिर्फ एच, तो इनू कैंसल कर दो, एच की वैल्यू आ जूगी, ये कट्टा गया 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, ये आ गया 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 120, ये किस दी वैल्यू आ गई एच दी, तो 120 सेंटीमीटर की है साडा आंसर है इस दे विच। सैकेंड ऑप्शन की है साडा राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन सी ये, सिर्फ किसी दोनों का जोड़ा आयतन सी उसनूं बराबर रखना सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हुण आपां। नैक्सट साडा जोड़ा क्वेश्चन देखो की है, एक एपी सानूं दित्ती हुई है, उसके पहले 10 पदां दा जोड़ है जोड़ा सी वो पता करना है, फाइंड आउट करना है। सम ऑफ फस्ट 10 टर्म जोड़ा वो फाइंड आउट करना है। जी फस्ट टर्म है देखो इस एपी की फस्ट टर्म है जी पहला पद है वो ए है कितना -5, और डी असी किवें कढ़दे हुन्ने हैं, डी असी कढ़दे हुन्ने हैं सैकेंड दे विचों फस्ट नूं माइनस करना हुंदा है। -2 चो जो असीं -5 माइनस करांगे तो -5 की हो जाऊगा +5 हो जाएगा। ठीक है, ये बच गया साढ़े कोले +3, तो डी की वैल्यू भी आ गई। और 10 टर्म का असीं जिहड़ा सम है जोड़ है वो पता करना है।
SN ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ n/2 2a ਪਲੱਸ n-1 d। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 10, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਪਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10/2, ਫਿਰ 2a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -5, n-1 10 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ 9, ਫਿਰ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 10/2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ -10, ਫਿਰ 9 × 27, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ 2 5 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਗੁਣਾ 27 ਚੋਂ 10 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 17, ਔਰ 17 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 85, 17 5 85। ਤਾਂ 85 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ax² + bx + c = 0। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -b/a ਲਗਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, /a x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਉਂਦਾ s ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਬਿਨਾਂ x ਵਾਲੀ c ਬਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ a। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਤੇ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਬਿਨਾਂ x ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ c-a ਬਟਾ x² ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ c/a ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। c ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, a ਕੀ ਹੁੰਦਾ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਇੱਥੇ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ a-b। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ c-a/a-b। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ b-a ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ b-c ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ c-a/a-b। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ O ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ P ਹੈ ਅਤੇ PQ ਅਤੇ PR ਚੱਕਰ ਲਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ PQOR ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਔਰ O ਤੋਂ P ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਨੀ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ Q ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ R ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ PR ਆਧਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਾਈਥਾਗੋਰ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੇਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਨੀ 10² - 6², 10 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100,
6 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36। 100 ਚੋਂ 36 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 64। 64 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੇਠਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਲੰਬ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ORP ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1/2 ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਤਾਂ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ 8 ਔਰ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ 6। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ 2 3 6 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 8 3 24 ਸਕੁਏਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੀ PQOR ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 24 ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਆ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿਹੜੀ PQOR। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 24 ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 24 ਦੁਣਾ 48 ਸਕੁਏਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24 ਸਕੁਏਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ, ਜਾਣੀ ਨੰਬਰੇਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਉਸਦੀ OS ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ 2 ਔਰ 5 ਹੀ ਬਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 20 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5, ਜਾਨੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਔਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 25 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਗੁਣਾ 5। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 2 ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ 2 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਰਤੀ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 9th ਕੁਐਸਚਨ, P ਅਤੇ Q ਦੋ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ HCF ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ HCF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਘਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਘਾਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -b/a ਔਰ ਗੁਣਨਫਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ c/a। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਹੋ ਗਈ, 4 ਹੋ ਗਈ, 5 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ax² + bx + c = 0, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ s, ਉਹ -b/a ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ, ਉਹ c/a ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, -b/a ਔਰ c/a। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 ਪਾਵਰ n, -1 ਪਾਵਰ n ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚਲ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟਾ x ਪਾਵਰ n ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਆਡਰੇਟ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, n ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ c/a ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, c, ਔਰ ਬਟਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ a। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, +1 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ c/a ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ x ਪਾਵਰ 3, ਫਿਰ bx² cxd, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਫ 0 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮ ਆਫ s ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਹੀ -b/a। x² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ x³ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, p ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ d, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਘਾਤੀ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਘਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟ c/a ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, -d/a ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ d/a ਹੀ ਲਿਖੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੁੰਦਾ। n ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਨਾਂ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਬਟਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਂਕ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 3 ਘਾਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3 ਹੈ, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -1 ਪਾਵਰ n ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, -1 ਪਾਵਰ n। 2 ਘਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਘਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਅਚਲ ਪਦ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, s, ਬਟਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ x³ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, p। ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਕਰਾਂਗੇ, n 3 ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 3 ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, -s/p। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ s/p ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -b/a ਔਰ ਗੁਣਨਫਲ c/a। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਬੇਟਾ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ 3 ਘਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ 2 ਘਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 2 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? 3। 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 3 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, a1 ਬਟਾ a2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? b1 ਬਟਾ b2। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ में ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2 ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ a1 ਬਟਾ a2, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ a1 ਬਟਾ a2। x ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ 10 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10 ਬਟਾ 3। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ b1 ਬਟਾ b2, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ। b1 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? y ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ 30 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? -9 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ, 3 ਦਾ ਆਇਆ 30 ਹੋ ਗਿਆ, 30 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਕੱਟ ਕੇ 10 ਬਟਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ c1 ਬਟਾ c2, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। c1 ਬਟਾ c2, ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਬਟਾ 24 ਬਟਾ 25, 24 ਬਟਾ 5। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 16 ਬਟਾ 24, ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਰਕਮ ਉਲਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 5 25, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16 ਬਟਾ, 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24 ਸੀ, 25 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 24 ਔਰ ਉੱਪਰ 5 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 8 ਦੂਣੀ 16, 8 ਤੀਆ 24, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਦੂਣੀ 10 ਬਟਾ 3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। a1 ਬਟਾ a2 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ b1 ਬਟਾ b2 ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ c1 ਬਟਾ c2। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੰਪਾਤੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ? x ਧੁਰੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x y, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ y ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੂਰੀ ਹੈ x, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਇਹ y ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। y ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? x ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, x² + y² ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ y ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ y ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ x² + y²। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 5 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਜੇ y ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲਿਖਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 3² + 5² ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਉਹ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 13 ਔਰ 0 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੈ? y ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਜੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? y ਧੁਰੇ ਤੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਨਾਂ ਧੁਰਿਆਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? x ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ O ਅਤੇ O' ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੰਦੂ A ਤੇ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ O ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ O' ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ A ਤੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ A O ਅਤੇ O' ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ O' ਔਰ A ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਰੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ PT ਅਤੇ PQ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਣ POQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 110 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਣ PTQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ। ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ PA PB। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 90 ਤੇ 90 180 ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਣ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਣ ਤੇ ਆਹ ਕੋਣ P ਔਰ O, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਆਹ ਕੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਧਰ P ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 30 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ 50 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, 50 ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ 110 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਹ ਸਾਨੂੰ PTQ ਕੋਣ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਣ PTQ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 110 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਸਰ, 70 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਘਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਬੇਟਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਘਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 50% ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 50/100। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, 5 ਏਕਮ 5, 5 ਦੂਣੀ 10। 50% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1/2। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ 50% ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਈ, 50% ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ, 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ 3 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਘਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਘਨ ਦੀ ਭੁਜਾ 2 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 3 ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਖੇਤਰਫਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰੀਏ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, 3 ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦਾ। ਤੇ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ 5 ਬਟਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ 100। ਬਸ ਕੱਟੋ 25 ਚੌਕਾ 100, 25 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 125% ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਮੈਥਡ, ਕੋਈ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। हुण आपां क्वेश्चन करते हैं ये जिहड़ा साडा दूसरा मैथड है उस दे नाल। दूसरा मैथड की है उस दे विच असीं कह दांगे वर्ग जिहड़ा साडा घन है उसकी भुजा असीं मान लांगे, उसकी भुजा असीं मान ली, घन की भुजा कितनी मान ली असीं जिहड़ी उहदी साइड है मान लैंदे हैं, उसकी जिहड़ी भुजा है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 50% जो वाधा करांगे, 50% वाधा करांगे जानी 100 मगर 50 का वाधा हो जाऊगा तो जी नवी भुजा होगी साडे कोले वो कितनी होगी, वो होगी साडे कोले 150। 100 दे विच 50% का वाधा 50 कर देंगे कितनी आ जाऊगी साडे कोले वो 150 हो जाऊगी। ठीक है, तो हुण असीं जे असीं खेत्रफल कढ़दे हैं सतह का खेत्रफल, सतह का खेत्रफल की हुंदा वो 6 गुणा भुजा स्केयर हुंदा है कुल सतह का खेत्रफल। तो पासवी सतह का कितना हुंदा 4 गुणा भुजा का स्केयर है ना। तो 6 गुणा पहली भुजा कितनी सी 100 सी, 100 का स्केयर कर देंगे असीं, ये साडे कोले आ जाऊगा 60,000। ठीक है, जे असीं नवां खेत्रफल देखिए, नवां सतह का खेत्रफल नवीं भुजा नाल वो कितना आउंदा 6 गुणा नवीं भुजा कितनी सी 150, उसका स्केयर करांगे ये साडे कोले आ गया 15 बजे 225, 225 की असीं करांगे गुणा 6 नाल, ये साडे कोले आ जाएगा इन्ना आ जाएगा साडे कोले 1,35,000। हुण वाधा कितना होया, हुण की होया वाधा कितना होया, असीं वाधा देखते हैं कितना होया 1,35,000 चों 60,000 जो असीं घटा दांगे ये बच गया 75,000। हुण प्रतिशत कढ़ना सी असीं कितना वाधा होया 75,000 बटा शुरू दे विच कितना सी 60,000 गुणा 100। 3 जीरों नाल 3 जीरों कट्टियां, एक जीरो नाल असीं जीरो कट्टी, इनू असीं कैंसल कर देने 3 दूनी 6, 2 दे पहाड़े ते कट देने 3 दूनी 6, इधर कट देने 25 30 75, फिर इधरों कट देने 2 5 10, 25 5 125% साडा की आ गया आंसर आ गया। पर जिहड़ा साडा पहला वाला मैथड है बेटा वो बहुत ही सिंपल है, तुसीं उस नूं देखो, उस दे नाल जिहड़ा साडी परसेंटेज की वीडियो आपां चैनल के उपर पाई हुई है उसनूं तुसीं देखो, तुसीं परसेंटेज के जिहड़े क्वेश्चन है बड़ी ईजीली कर लोगे, सारे क्वेश्चन उत्थे इसे ट्रिक नाल समझाए हुए है। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते। अगला जिहड़ा साडा क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी पासवी सतह का खेत्रफल की होवेगा, ये सानू पूछा होएगा। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। ऊंचाई सानू दिती हुई है शंकु की, देखो जो असीं देखिए रेडियस है जी उसकी अर्ध व्यास असीं कढ़ांगे, देखो आधार का व्यास 16 है तो 16 का जे असीं अर्ध कर देंगे 16 बटा 2 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर साडा की आ गया अर्ध व्यास आ गया। और वो जिहड़ा शंकु है उसकी जिहड़ी ऊंचाई है एच वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। सानू पूछा की होएगा, सानू पूछा होएगा पासवी सतह का खेत्रफल, उसका फार्मूला हुंदा पाई आर एल। तो एल इत्थों फाइंड आउट करनी पऊगी। एल का फार्मूला की हुंदा स्केयर रूट आर स्केयर प्लस एच स्केयर, ये असीं मैथड याद रखना है।
ਫਾਰਮੂਲਾ 8 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਗਿਆ 64, 15 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ 225, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 200, 2 8 9 ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 17। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ 3.14 ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਹੈ, ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 17, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 427.04 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 3.14 ਹੀ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ y/7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ y/7 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਯੂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ y/7 ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ y/7 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ y/7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪਾਈ ਅਤੇ y/7 ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੇय ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਈ ਅਤੇ y/7 ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੇय ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ y/7 ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਾਈ ਪ੍ਰਮੇय ਹੈ, ਪਾਈ ਪ੍ਰਮੇय ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰਮੇय। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਈ ਅਪ੍ਰਮੇय ਹੈ ਅਤੇ y/7 ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਮੇय ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।